अस्सलाम वालेकुम की हाल है जी तुहाडा। उम्मीद है तुसीं ठीक होने आ। ते अज काफ़ी दिन हो गए एक वाक़या बावलपुर का बड़ा वायरल चल रहा कि चिड़िया घर दे विच 4 शेरां दे सामने एक नौजवान की लाश जिन्हों कि शेर नोच नोच के खा रहे हैं। मैनू समझ नहीं आ रही, लाहौर का रहने वाला मुंडा बिलावल वो गुजरां वाले गया अपने मामे के घर। मामे के घर जाने की बजाय वो बहावलपुर किस तरह पहुँच गया तो वो शेरां दे पिंजरे च किस तरह पहुँच गया। अज कुछ इहो ਜਿਹੇ हकाइक आ रहे हैं कि ਉਹਦੇ वालद की कुछ स्टेटमेंट आईਆਂ। वो कहता जी मैनू कुछ लोग ਜਿਹੜੇ ना वो हिरासा कर रहे हैं कि तुसीं इस मामले नू रफा दफा कर दो, तुसीं समझो तुहाडा पुत्र ਜਿਹੜਾ ना वो मर गया, तुसीं ਇਹਦੀ इंक्वायरी के पिछे ना जाओ, रौला ना पाओ। असीं मुल्क पाकिस्तान च रहंदे हां, अल्लाह ताला इस मुल्क नू इज्जत देवे, शोहरत देवे ते इहदी सर बुलंद रखे। लेकिन कहते हैं कि जो भी किसी कौम का जवाल आता उत्थे ना इंसाफी होंगी है, तां ही वह जवाल आता आ। कौमां भुख ना नहीं मरदियां, ना इंसाफी ना मर जांदियां। ते साडे कोल एक इहो जिहा इदारा आ, गुस्सा नहीं करना, कुछ लोग वो बहुत अच्छे भी है, लेकिन जोड़े अच्छे आ वो इस तरह के अच्छे हो जाते कि वह दबे ही रह जाते हैं। वो बेचारे मजबूरी तो कुछ नहीं कर सकते कि 100 के विचों अगर 10 है भी आ तो वो फिर अपनी ड्यूटी इहो जी जगह ते लवा लेंदे आ, DSP साहब की कोठी ते, डाकखाने के सामने, बैंक दे विच, मतलब उन्होंने कुछ करना ही ना पवे। तो वो इदारा जो भी कोई जुल्म हुंदा, जुल्म के खिलाफ कोई आवाज़ चुकदा ना, तो सब तो पहले उस इदारे नूं इस्तेमाल करके उस बंदे की आवाज़ बंद की जाती है। उत्ते झूठे परचे दे दिते जाते आ, बहुत सारे इहो जिहे मामले कीते जाते आ। अल्लाह पाक सारिआं नूं महफूज रखे ते सारिआं नूं इज्जतां देवे ते सारिआं नूं इज्जत वाली रोटी ते शऊर देवे। हुण बिलावल ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਸ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगली गल ये आ जाती है कि बिलावल शेरां दे पिंजरे ताईं पहुंचा किवें चिड़िया घर च। अगर तुसीं चिड़िया घर च जाना ना तो एक टाइम हुंदा कि सुबह 9 तो लैके शामी 4 या 5 बजे तक। उस तो बाद जिहड़े उत्थे ना वो सफाई वाले वो भी दबके मारते, दफा हो जाओ, बाहर निकल जाओ। तो वो रात के 12 बजे शेरां दे पिंजरे च किवें पहुंच गया? की गल उत्थे सिक्योरिटी गार्ड है नहीं सी? चलो सिक्योरिटी गार्ड नूं चकमा दिता, उन्होंने कहा नशई आ, अंदर सौ जाएगा या लम्मा पै जाएगा। वो शेरां दे पिंजरे के अंदर किवें चला गया? शेर का पिंजरा वाहिद वो पिंजरा है, शेर या चीता, इनू डबल जाली लगी होंदी है ताकि कोई बंदा इन्हां तक हाथ भी ना कर सके। एक जाली परे, एक उस उरे 3 फुट का, 2.5-3 फुट का फासला होंदा कि कोई बंदा हाथ करके भी अगे ना पहुंचे, क्योंकि उन्हें अगर हाथ फड़ लिया तो हाथ लथना आ, छुटना कोई नहीं। और उन्होंने ताला लाया होंदा, बड़ा सेफ किया होंदा, क्योंकि जंगली जानवर है, खूनखार है, गोशतखोर जानवर है, इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन है जानवरों चों। वो बिलावल उस कमरे तक किवें पहुंच गया? फिर वो शेर का ताला खुला सीगा, अंदर किवें चला गया? कोई CCTV फुटेज नहीं, मेरी CCTV फुटेज कैमरे लगे, लेकिन नहीं मंजर आम ते आ रही। उस बाद रिपोर्ट आई है कि बिलावल के सिर दे विच, क्योंकि वो जो शेरां दे सामने पाया तो माहौल तो यह सीगा कि वो लाश जी बिल्कुल ही गायब हो जाए, शेर खा जाएंगे, सवेरे चुक के हड्डियां बाहर सुट देंगे। क्योंकि क्या जा रहा है, वालद यही कह रहे बार बार कि कतल किया गया। कि ਉਹਦੀ जिसम का कुछ हिस्सा, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ 4-5 शेर ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਅਜ਼ਾਦ ਜਿਹਨਾਂ शेर ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰਾੜ ਮਾਰੇ ਗਏ। शेर ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰਾੜ ਮਾਰੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਰਾੜ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ शेरां ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। और शेर जो भी अपना शिकार करता गर्दन तो फड़ता, क्योंकि उन्होंने कुदरती तौर पर अल्लाह ने यहो जी हिस्स दी है कि उन्हें इत्थों ही फड़ना, तो जो खून का रसाव रुकना आ, उन्हें बंदे ने डैड हो जाना, मर जाना। तो हुण बिलावल के वालदैन नूं कहा जा रहा कि तुसीं इस केस तो पिछे हट जाओ, ये पैरवी ना करो, तुसीं मीडिया ते नहीं आना, मीडिया ते आओगे तो तुहाडी खैर नहीं हैगी। हिरासा किया जा रहा। इस कतल के पिछे कौन लोग आ ते क्यों ये मगर लगे आ इन्ना कि इस कतल नूं दबाउण दे चक्कर च।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਾਲ ਪਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ CSS ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਨੂ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਨਕਸ਼ਾਫਾਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਈਡ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਛ ਆਈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ? ਇਹ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦਿਓ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਆ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਸ ਉਹ 15-20 ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵਿਹਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਸਕੈਂਡਲ ਆਇਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਫੀਸ ਆ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਦਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਊਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ FIR ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ 2-3 ਕੇਸ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਰਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਿਸਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜਵਾਨੋ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ 'ਚ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਫਲਾਂਗ ਕੇ ਨਸ਼ਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਆਣਾ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰਾ ਫਲਾਂਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 10 ਤੋਂ 12 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦ ਫਲਾਂਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਖਾਂ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਆ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਹਕਾਇਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕਾਇਕ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਉੱਠੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੱਲ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ? ਬਿਲਾਵਲ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟਣਾ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਆ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਆਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੋਈਅਤ ਆਵੇ। ਮੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਇੰਤਕਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।